افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتان شیرین برام. салом ширинакони бибӣ. ана боз вақти афсонахонӣ расид. имшаб ман ба шумо аз китоби афсонаҳои халқи тоҷик афсонаи зебои аввал пурсиш баъд кӯшишро мехонам. омодаед? мамлакате буд миёни мамлакатҳое ки дар ин олам кам нестанд. дар он мамлакат як сол на барфи дуруст бориду на борон. ғалла дар саҳрову мева дар боғ норасидаву нодаравида монд. хушксолӣ пеш омаду гуруснагӣ. байни мардум муромурӣ сар шуд. мамлакат мисли ҳар мамлакати дигар подшоҳе дошту подшоҳ вазир. подшоҳ аҳволи халқу мамлакатро дида ба таҳлука афтод ва рӯзе ба вазираш гуфт: эй вазир, маро дигар тоқати дидани ҳоли табоҳи мардум намонд. қарор додам ки мамлакатро ба ихтиёри ту гузораму худ баромада равам. баъди як сол бармегардам. тамоми ақлу фаросати худро ба кор андозу коре бикун ки мардум нобуд нашаванд, он чӣ ки дар мамлакат ҳаст барбод наравад. вазир гуфт: подшоҳам, дар сурате ки ҷилави ихтиёри ҳукуматдориро ба дасти ман дода баромада рафтанӣ шудед, хоҳиш дорам як шарти маро қабул кунед. чӣ шарт дорӣ, эй вазир? пурсид подшоҳ. шарти ман ҳамин ки ҳар амале ки аз тарафи ман содир мешавад мавриди эътирозу мазаммат қарор нагирад ва ҳар дасисаву фитнае ки нисбати ман сар мезанад аз эътибори ҷанобашон соқит гардад. подшоҳ розӣ шуд ва аз мамлакат баромада рафт. ҳамин ки хабари аз мамлакат берун шудани подшоҳ расид, вазир амр кард ки дарҳои хазинаву дафинаи подшоҳро боз кунанд. ҳар он чӣ он ҷо ҳаст ба мардум тақсим кунанд. ба яке пул расиду ба дигаре зару ба савумиҳо шаддаву марҷону зевар. ба ҳар кас ҳар чӣ расид. вазир фармуд: шаҳр ба шаҳру мамлакат ба мамлакат раведу ҳар ғизое аз ҳар ҷое ки пайдо кардед бихареду бихӯреду ҷони худро аз чанголи марг халос кунед. мардум ин кори вазирро дидаву ин сухани ӯро шунида ҳайрон монданд. гирифтанро додан ҳасту қарзро баргардонидан. мо ку моли подшоҳро гирифтем, ҳарчи ёфтем мехарему мехӯрему ҷон ба саломат мебарем, аммо онро кай чӣ хел баргардонем? инро ба вазир гуфтанд. вазир дар ҷавоб гуфт: он чӣ ба шумо расид қарз аст, аммо сари подшоҳи бузургвор ҳамеша саломат бошад. қарзро фақат баъди сари он кас бармегардонед. мардум хурсанд шуда ба чор тарафи дунё раҳ пеш гирифтанду шаҳр ба шаҳру мамлакат ба мамлакат рафта хӯрданиҳо хариданду ҷони азизи худро аз вабои қаҳтӣ наҷот доданд. як сол гузашт. подшоҳ баргашт. дид ки мамлакат тинҷу мардум осуда. ҳама заҳмат кашиданду ҳосил рӯёниданд. сериву пурӣ ҳама хушҳол. хурсанд шуд подшоҳ, вале хурсандии ӯ дер давом накард.
بدخواهان وزیر گرد او جمع شدند و گفتند که خیانتی بزرگ کرد وزیر. گفتند ای پادشاهی بزرگوار، در خزینه و دفینه آن که پوراپور بود الحال مشت گردد دانه نمییابد. پادشاهی به خزینه، درختی به میوه، جوی به آب، لشکری به یراق. این حال پیش مملکت های دیگر یک شرمندگی است و بس. ها زیاد گفتند از این خیل گپ ها آنهایی که 1 سال پیش وزیر بودند. هر ناموری که او جهان داشت بدنامگر زی همراهان داشت. اون گپ ها را شنیده موی بدن پادشاه سیخ شده خست و فریادی جانگدازی از دهانش برآمد. به دست و پای وزیر کنده و اشکل زنید و زده و کشیده پیشمان بیاورید. وزیر را داشته به دست و پایش کنده و اشکل زده پیشی پادشاه آوردند. ای جلاد، تمام قوه را که در بدن داری، گفت پادشاه، به کار انداز و به پسی گردن این خائن چنان بزن که مالی فریب خورده چه خیلی خون پاشیده و خیلی در رفتنی سرش را ببینم و علمم کم شود. کنده آوردند. جلاد تبر تیز را که مثل کلند بزرگ بود به هوا برداشت. وزیر کنده و اشکل را ترق درق و شلدر شلدکنان آواز برآورده گفت پادشاها، گذشتگان اول پرسیش بعد کوشش گفتند، به سبب نگفتند آنها. چرا شما اول نمی پرسید که چرا من چنین کردم؟ بدخواهان وزیر این گپ را شنویده غوغا برداشتند. آنچه عیان است حاجت به بیان نیست. اینجا چی ضرورت هست با پرسیدنی کسی که خیانتش نزد پادشاه و نزد مملکت مثل آینه روشن است؟ پادشاه که سال پیش اعتماد و احترامی به وزیرش داشت گفت هیچ باکنی کو ببینیم این مرد خائن پیش از مرگش به زبان ناپاک خود چی سخنانی گفتنی است. وزیر گفت شاهم، مگر از یاد برآوردید که من پیش از مملکت را ترک کردن شما شرط پیشتان گذاشته بودم. هر عملی که از طرف من صادر می شود مورد اعتراض و مذمت قرار نگیرد. هر دسیسه و فتنه‌ای که نسبت من سر می زند از اعتبار جناب عالی ساقط گردد. شاهم، شما قبول کردید و پس از این من جلوی اختیار حکومتداری را به اختیار خود گرفتم. پادشاه خشم کرده گفت من گمان نکرده بودم که تو خزینه و دفینه پادشاهی را برباد داده به ریشه حاکمیت ما تیشه میزنی. بدخواهان وزیر سخن پادشاه را تصدیق کرده غوغا برداشتند. به آن ثروت و غنامتی که در خزینه و دفینه بود پادشاهی نه قرب دارد و نه قدرت. وزیر گفت من به مردم گفتم که بعدی سری پادشاه مردم امروز قدرت برگردانیدن قرض را ندارند. بنابر این همه روز و همه ساعت در کوچه و بازار مسجد و خانه هایشان دست به آمین برداشته با پروردگار عالم التجا کرده با یک آواز میگویند که خدایا خداوندا عمر پادشاه را دراز کن. برای پادشاه و پادشاهی مگر قدرت بزرگتر از دعای نیکی تمام خلق میتواند وجود داشته باشد؟ شاهم. وزیر این سخنان را گفت و به پادشاه روی آورد. ای پادشاهی معظم، ای سلطانی با کرم، خود فکر کنید آن هنگام که ترک پادشاهی کردید مردم در چه حالی بودند؟ مملکت چه احوالی داشت؟ حالا مملکت آباد می شود. مردم از مرگ نجات یافتند و شب و روز زحمت می کشند و دعای جان شما را می کنند. مملکت به خلق مملکت نیست، به مملکت پادشاه نیست.
پس خود به سر انصاف بیاید و بگوید که مگر من کاری نادرست کردم. پادشاه این گپ‌ها را شنویده از جای برخاست و فرمود که از دست و پای وزیر کنده و اشکال را بگشایند و به دست و پای آنهای زنند که پادشاه را ضد وزیر شورانیده بودند. جلادان همانا تیار بودند. فرصتی نگذشته دو سر از تن جدا شد و به 4 طرف خون پاش داده غلیده رفت. بدخواهی کسان به مقصد نمی رسد گفتند که این گپ به اساس نیست. انا همین بود افسانه اول پرسیش بعد کوشش. اصلا کنی بیبی، برایتون افسانه معقول شد؟ برایتون خوابی خوش خواهانم. با شما بودم شیرینکانی بیبی. بیبی افسانه گویتان براحت بانو. خوابی خوش. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتون شیرین برای